bilipid layer বা lipid bilayer protein and carbohydrate. আচ্ছা আরেকজন বলো দেখি protein molecules are arranged in how the protein molecules are arranged in the cell membrane. বলো যে ছবি দেখেও তো বলা যায় প্রোটিন মলিকুল গুলো কিভাবে থাকে সেল মেমব্রেনে। What is the pattern of arrangement of the protein molecules? বলতে পারবে না? ইন্টিগ্রাল প্রোটিন, পেরিফেরাল প্রোটিন। হ্যাঁ, দুই ভাবে থাকে, ইন্টিগ্রাল প্রোটিন আর হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ইন্টিগ্রাল প্রোটিন? আরেকজন বলো দেখি आंसर। ইন্টিগ্রাল প্রোটিন বলতে আমরা কি বুঝি? Touches both the membrane side, penetrate the side, penetrate the cell membrane, both of the side, the protein which embedded, হ্যাঁ যে কোনো এক সাইড থেকে পেনিট্রেট করতে পারে। Integral protein are those proteins which penetrate the cell membrane partially or in whole thickness, তাই তো? যেটা হোল থিকনেসে পেনিট্রেট করে তাকে আমরা কি বলি? The protein molecule which occupies the whole thickness of the cell membrane is called integral protein. Transmembrane protein, that is also integral protein. কিছু থাকে partially embedded হয়ে থাকে এবং some of the proteins occupies the whole thickness of the cell membrane. They are termed as transmembrane protein. Transmembrane protein, definitely it is also integral protein. Okay. আর কি থাকে? কার্বোহাইড্রেট কিভাবে থাকে? In which pattern carbohydrates are arranged? Glycocalyx. As glycocalyx. একটু ভাঙায় বলো গ্লাইকোক্যালিক্স মানে আমরা কি বুঝবো? গ্লাইকোপ্রোটিন এন্ড গ্লাইকোলিপিড। প্রোটিনের সাথে থাকে তাহলে গ্লাইকোপ্রোটিন, আর যদি থাকে লিপিডের সাথে তাহলে গ্লাইকোলিপিড ম্যাম। এই তো না বিষয়টা। আচ্ছা এখন হলো সেল মেমব্রেন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বলো দেখো ফাংশনগুলো কি কি? কিছু বলতে পারবে না? ফাংশন বলো, সেল মেমব্রেনের ফাংশন কে বলবে? দাঁড়াও। 132 আরশিনা। Roll number 132, tell me the function of cell membrane. So কথা হয় না। ম্যাম আমি বলবো? তুমি বলবা কেন? এর কি হইছে যাকে জিজ্ঞেস করলাম? ম্যাম সে কি আদৌ কানেক্টেড আছে? দেখাচ্ছে তো কানেক্টেড। ম্যাম হয়তো কানেকশনের অসুবিধা কি? আচ্ছা আমি তো কানেকশনের প্রবলেম হলে তাহলে এখানে শো করছে কিভাবে? আচ্ছা বলো দেখি তুমি কে? তোমার রোল কত? ম্যাম 64। আসিফ আহমেদ। আচ্ছা বলো। বলো সেল Ma'am, মেমব্রেনের ফাংশন। Ma'am, protection of the cell, maintenance of size and shape of the cell. তারপরে ম্যাম হচ্ছে সিলেক্টিভ পারমিয়াবিলিটি, এরপর হচ্ছে ম্যাম নিউট্রিয়েন্ট অ্যাবজর্পশন, দেন গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ, আর হচ্ছে গিয়ে ম্যাম এগুলাই এই কয়টাই মনে আছে। আচ্ছা তাহলে তুমি বললা যে সিলেক্টিভ পারমিয়াবিলিটি, সেল মেমব্রেন অ্যাক্টস অ্যাজ এ সেমি পারমিয়াবল মেমব্রেন। এই সিলেক্টিভ পারমিয়াবিলিটি বলতে আমরা কি বুঝি? What is the meaning of selective permeability? Ma'am, it means that it will only allow certain things to pass from it, and it will block other things. For example, lipid-soluble things are the only substances that can pass through this membrane, and the water-soluble substances, such as glucose and some other ions, they will not pass through this membrane. That's what it means. এখন দেখো কোন জায়গা দিয়ে যাচ্ছে। lipid-soluble substances pass through the lipid bilayer, but water-soluble substances, protein, glucose, these structures will pass through the protein channel. Carrier Protein channel. Steroid, hormone, cholesterol, lipid soluble substances, all these substances will pass through the lipid bilayer. তাই তো? তাহলে দেখো আমরা যদি এই ফাংশন গুলোর কথা একটু ভাবি, দেখো এখানে লেখা আছে, তোমরা যা যা বললে এর মধ্যে আছে এগুলো সবই। It maintains the shape of the cell and provides the micro environment for the cell function. তাই না? মাইক্রো এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে না যে in the cellular constituents are separated from the extracellular environment. কেমন? এটাই মিন করছে এখানে। তাহলে it maintains the shape of the cell, definitely giving protection to the cell and provides the microenvironment for cell function. It acts as a semi-permeable membrane. It means it controls the passage of substances
going into and coming out of the cells. Membrane potentials membrane proteins perform several functions. তাই না? এটা আলাদা করেও কিন্তু আবার জিজ্ঞাসা করা হয় যে what are the functions of the membrane proteins. তাহলে in the cell membrane there are presence of proteins which perform several functions. They act as ion channels, they act as pumps, that is sodium potassium pump, যেখানে তোমরা repolarization, action potential. Already you have given the item examination on action potentials, right? No, ma'am. অ্যাকশন পটেনশিয়ালের উপরে না আইটেম তোমাদের হইলো কবে জানি? ম্যাম হওয়ার ম্যাম কথা ছিল জাস্ট কিন্তু কয়েকজনের হয়েছে আচ্ছা, প্রথম না, কয়েকটা পড়ানো তো হয়েছে। হয়ে গেছে। শোনো, অ্যাকশন পটেনশিয়াল তো পড়ানো হয়ে গেছে, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম পড়ানো হয়ে গেছে। ইয়েস ম্যাম আচ্ছা, তাহলে তো কিছুটা ধারণা তোমাদের আছে। নরমালি Yes, ইন দ্য হ্যাঁ, ইন অল সেলস দেয়ার ইজ এ রেস্টিং পটেনশিয়াল, রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়াল। যদি সেই পটেনশিয়ালের কোনো চেঞ্জ হয় তাহলেই তো ডিপোলারাইজেশন হবে, অ্যাকশন পটেনশিয়াল হবে। আবার এটা যখন when this potential again goes to the resting condition, that is called the repolarization, তাই না? ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম তাহলে দেখো এই পয়েন্টটা আমাদের, আমরা সেল মেমব্রেনের একটা ফাংশন বলছি যে there is a presence of electrical potential difference between inner and outer sides of the cell membrane. Normally in resting condition কি থাকে, inner side থাকে negative potential, negative charge, আর outer surface of the cell membrane is positively charged. যেমন এটা হলো কেন এরকম হয়, due to presence of different ions, কিছু থাকে পজিটিভ আয়ন, কিছু নেগেটিভ আয়ন, এগুলোর যে অ্যারেঞ্জমেন্ট in normal condition, it gives this electrical potential difference. যদি কোনো if there is any stimulation arrive at the cell membrane, then the ionic movement, ionic conditions are changed on the inside and outside of the cell membrane, which creates the change of the resting membrane potential. And there is occurrence of depolarization. এবং এই ডিপোলারাইজেশন যখন হয় when this potential goes to the positive side, then action potential occurs after a certain period of time. Action potential when it is over, then again repolarization occurs. সেটা কি, যে ইলেকট্রিক্যাল চার্জেস রিটার্ন টু দ্য নর্মাল রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়াল। আর একটা কি ফাংশন দেখো, প্লাজমা মেমব্রেন অ্যাক্টস অ্যাজ সেন্সরি সারফেস। আমরা জানি যে দেয়ার আর প্রেজেন্স অফ ক্যারিয়ার্স ইন দ্য প্লাজমা মেমব্রেন, তাই না? ক্যারিয়ার গুলো কে তৈরি করে? হুইচ কম্পোনেন্ট অফ দ্য সেল মেমব্রেন? প্রোটিন মলিকিউলস। ব্যাস, তাহলে মানে এই ক্যারিয়ারের সাথে সামথিং, সাম স্ট্রাকচারস অ্যাজ লাইগ্যান্ড, দে আর বাউন্ড টু দিস receptors, especially the muscle cells and neurons. These are the cells which are stimulated by the stimuli. Okay, তাহলে দেখো যে কোনো একটা neurotransmitter substance when it is bound to the receptors, then it causes some changes in the cell membrane. তারপরে in case of muscle cell, what happens when the muscle cell becomes stimulated? Muscle responds by contraction. এই জন্য বলছে যে সেই মাসল সেলের মেমব্রেনের যে রিসেপ্টর আছে, সেই রিসেপ্টরের সাথে আমাকে সেই রিসেপ্টরের সাথে কোনো কেমিক্যাল সাবস্টেন্সেস এসে যখন বাইন্ড করে, ইট ক্রিয়েটস দ্য চেঞ্জেস ইন দ্য সেল মেমব্রেন। কেমন? তাহলে মাসল যখন রেসপন্ড করে, কিভাবে রেসপন্ড করে? বাই কন্ট্রাকশন। একটা নিউরন কিভাবে রেসপন্ড করে? by creating the nerve impulse. Nerve impulse is generated in a neuron when a stimuli comes to the neuronal cell membrane. এই জন্য বলছে যে প্লাজমা মেমব্রেন acts as also sensory surface. প্লাজমা মেমব্রেন সেল কোড কমপ্লেক্স, এই যে গ্লাইকোক্যালিক্স, যেটাকে আমরা গ্লাইকোপ্রোটিন এবং গ্লাইকোলিপিডকে একসাথে বলি গ্লাইকোক্যালিক্স, এই গ্লাইকোক্যালিক্স প্লাজমা মেমব্রেনের সাথে যে বাউন্ড অবস্থায় থাকে, এটাকে বলছে প্লাজমা মেমব্রেন সেল কোড কমপ্লেক্স, which is responsible for recognition of the identical cells and their assembly from the specific tissues. দেখো এখানে কিন্তু অনেকগুলো তথ্য আমাদের জানা আছে। আমরা জানি কি সেল is the structural and functional unit of the all living organism, and these cells having similarities in their structure and functional similarities, they constitute the tissues. তার মানে টিস্যু মানে কি? What is the meaning of tissue? Tissue means the collection of cells having structural and functional similarities, they make the tissues. So plasma membrane cell complex, এই যে গ্লাইকোক্যালিক্স, এই গ্লাইকোক্যালিক্স এর মধ্যে এমন কিছু সাবস্টেন্সেস আছে
as addition molecules which binds with the surrounding cells as well as with the extracellular matrix, and that is the basis of the formation of the specific tissues. They can recognize the identical cells এবং রিকগনাইজ করতে পারে বলেই তো এই টিস্যুগুলো তৈরি হয়। তার মানে এই গ্লাইকোক্যালিক্সের মধ্যে যে কার্বোহাইড্রেট মলিকুল আছে তার মধ্যে সাম অফ দ্য কার্বোহাইড্রেট মলিকুলস আর নেগেটিভলি চার্জ which makes repulsion with other negatively charged molecules, যার ফলে কি হয়, in between cells always 20 nanometer gap is maintained, but there are some also positively charged glycocalyx, মানে carbohydrate molecules in the glycocalyx which attracts the other negatively charged molecules. এটা যেমন একটা যে কাছাকাছি থাকা which makes the cohesion of the cells. তার মানে এগুলি সবই হচ্ছে, these are all the basis of the formation of tissues. Plasma membrane, where there are presence of two important processes which are provided with two important processes, endocytosis and exocytosis. আমরা কিন্তু এগুলো সবই কিন্তু ছবির মাধ্যমে সেদিন দেখেছি। কেমন, তাহলে একটু তোমাদেরকে খাতায় যখন তোমরা লিখবা পরীক্ষায় যদি সেল মেমব্রেন ফাংশন আসে যাতে লিখতে পারো সেই জন্য আমি আবার এগুলো একটু সাজিয়ে নিয়ে আসছি। কিন্তু ভাইবার সময় তুমি বলতে গেলে তোমাকে আরেকটু সহজ করে সংক্ষেপ করে তোমাকে মনে রাখতে হবে, এত কিছু তো লাইন এইভাবে মনে থাকবে না, তাই না? তাহলে মোদ্দা কথাটা কি হলো, সেল মেমব্রেন ইট মেইনটেইনস দ্য shape of the cell, it gives protection to the cell, it provides microenvironment for the cellular actions or cellular functions. It acts as a semi-permeable membrane because the cell membrane controls the passage of all the substances into and out of the cell. There are presence of proteins in the cell membrane which have several functions. They act, some of them act as ion channels such as sodium channels, potassium channel, calcium channels. Some of the proteins act as pumps such as sodium potassium pump. Some of them act as carrier, যেমন glucose carrier. Come on. So there are presence of the co-transport where sodium and glucose binds with the carriers and they move towards the cells. Some of the proteins act as enzymes. There are presence of electrical potential differences inside and outside of the cell membrane. Cell membrane acts as sensory surface. Also, the glycocalyx component of the cell membrane, they are responsible for the formation of the tissues, plasma, and they have the antigens. এই যে তোমরা দেখো যে আমাদের ব্লাড গ্রুপ থাকে যে এক একজনের এক এক রকম, সেই ব্লাড গ্রুপিং করতে গিয়ে তোমরা দেখবা যে there is presence of antigens. These antigens are present in the glycocalyx component of the RBC. তোমরা পড়ার সময় পড়বা, যখন ফিজিওলজিতে পড়বা। Plasma membrane also bears two important functions, endocytosis and exocytosis. কোনো substances which are synthesized within the cell, when there is necessity to transport these substances, what is the process? To export through the cell membrane. Some substances which are synthesized within the cell and it should be transported out of the cell. So what is the process? Endocytosis. Exo. বাইরে নিব। Exocytosis. The some substances which are taken into the cell. What is the process? Endocytosis. Ma'am. Endocytosis. If it is the foreign particle as such as bacteria, then cell involves in phagocytosis. এরকম। These are all the functions of the cell membrane. এখন এই সেল মাইক্রো এনভায়রনমেন্ট কি? মাইক্রো এনভায়রনমেন্ট মানে সেলের ভিতরের যে এনভায়রনমেন্টটা, আমাদের চারিদিকে যে এনভায়রনমেন্ট, এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট, যেখানে আমরা চোখ দিয়ে দেখছি গাছপালা, মানুষজন, বই, সমস্ত অবজেক্ট দেখতে পাচ্ছি, এটা কি আমাদের এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট? Yes, ma'am. That is macro. But within the cell, there are presence of nucleus, cytoplasm, organelles, inclusions, which cannot be seen with our naked eye. To see those structures, we need microscope. So it Yes, is the ma'am. environment. Oh, thanks, Clear? ma'am. Yeah, clear. তাহলে দেখো এই সেল মেমব্রেনের আমরা যে এটা একটা সেলের ছবি, অ্যানিমাল সেলের, এখানে আমরা সেলের মেমব্রেনের কিছু পরিবর্তন দেখছি না, মডিফিকেশন দেখছি। গতদিন এটা আমাদের আলোচনায় এসেছিল, কেমন? We know that there are some changes in the cell membrane and it depends on the function of those cells.
Some of these modifications are called microvillus structure. Some of them are called stereocilia. Some of them are called cilia. আরেকটা আছে flagella. কেমন? তাহলে দেখো সেল মেমব্রেনের মডিফিকেশন পরিবর্তন, সেল সারফেস মডিফিকেশন। যেমন ধরো রেসপিরেটরি সিস্টেম, where air is introduced into the body. রেসপিরেটরি সিস্টেমে কি হয়, টিউব লাইক স্ট্রাকচার গুলো এয়ার প্যাসেজ হিসেবে কাজ করে, তাই তো? কিন্তু ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে আমরা কি করি, উই টেক ফুড, রাইট? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Our cardiovascular system containing blood, that means have, তোমাদের একটু ইয়েটা, তোমাদের অডিওটা বন্ধ রাখো, তাহলে একটু নয়েজটা কমবে প্লিজ। প্রশ্ন থাকলে তখন অন করবা। রোল নাম্বার 111 26111 মরিয়ম, হ্যাঁ মাইকটা বন্ধ রাখো প্লিজ, থ্যাংক ইউ। তারপরে দেখো কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম, সেখানে আবার লাইনিং এপিথেলিয়াম বা তার ফাংশন ডিফারেন্ট। কেমন? it contains blood, it transports blood is circulated through the different parts of the cardiovascular system. There are reproductive system in our body. Reproductive system এর অর্গানের মধ্যে আছে কি কি, such as uterus, uterine tube, কেমন, testis, ovaries, এগুলো। তো প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু আলাদা আলাদা ফাংশন আছে, they have individual functions. তাহলে দেখো যে the respiratory system where the air where the air passes into the body or out of the body, তাহলে সেখানে কি হচ্ছে, সেখানে এমন একটা মানে ব্যবস্থা থাকা দরকার যেটা আমাদের ফরেন পার্টিকেলস গুলো যাতে সে রিমুভ করতে পারে এয়ার থেকে। তাহলে ফর দ্যাট ফাংশন Cilia. you will see that cilia is present in the cell membrane of the respiratory system. আবার দেখো যখন আমরা we are taking food through the digestive system organs, we are taking food, along with food we also take some foreign particles also. আমরা যা Microvillus. খাই মাইক্রোঅর্গানিজম ঢোকে না আমাদের শরীরে, Yes, ma'am. এর মাধ্যমে আমরা তো আর এটা দেখতে পাই না। আচ্ছা, তাহলে কিন্তু সেই মাইক্রোঅর্গানিজমস কিন্তু along with the food we take through our mouth, then it passes through the different parts, pharynx, esophagus, then goes to the stomach. Then to kill the microorganisms, there are some arrangements, there are some activities such as gastric acidic environment. তোমরা জানো যে hydrochloric acid is secreted from the glandular structure of the stomach wall. Yes, ma'am. এটা আমরা জানি তো। তাহলে কেন ওখানে, কেন আমাদের ক্রিয়েটর ওখানে এরকম ব্যবস্থা দিয়ে রেখেছেন? একটা হলো যে this acidic environment is required for the enzymatic activity as well as it will kill the bacteria or other microbes. ঠিক আছে? এরকম ভাবে আমরা দেখব there are also immune structures which are present in the wall of the different organs which are communicated with the external environment. তাহলে দেখো সেসব দেখো ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে আমরা সিলিয়া পেলাম না, তাহলে কি হবে যে when the food particles is passed from the stomach to the small intestine, what happens in the small intestine? Digestion of the food. After digestion, the food end products are absorbed. So to increase the absorption of the food, there are some structural speciality. সেটা কি? In the cell, Microvillus. yes, there are presence of microvillus. তাহলে দেখো, তাহলে ব্যাপারগুলো কি, মানে this cell surface modification is associated with the functions of the organs. এটা কোরিলেট করা গেল কিনা? Yes, ma'am. আচ্ছা, 4 রকমের এরকম আমরা মডিফিকেশন পাই, সেলের সারফেস মডিফিকেশন পাই। তার মধ্যে কেউ হচ্ছে মোটাইল, মানে যারা নড়তে পারে, they can move, cilia and flagella. Flagella is present only in the sperm tail. The tail of the sperm, that is also called flagella. তাহলে cilia এবং flagella, these are motile structures. আর কি আছে? non motile structures, microvilli and stereocilia. Microvilli is present in the small intestine. Microvilli presence in the internal, microvilli presence in the small intestine. Stereocilia, this is also one type of microvilli, but it looks like cilia, so it is called
স্টেরিওসিলিয়া। স্টেরিও মানে it is sterile, it cannot move. That is why এটা একটা মিসনোমার। দেখো এই যে স্টেরিওসিলিয়া, এটা দেখতে সিলিয়ার মতো। এই যে সিলিয়াটা যেরকম লম্বাটে, length of the cilia is more than the microvillus structure. So এটা দেখতে সিলিয়ার মতো, but it cannot move. So it is named initially, এটা ভুল করে, হ্যাঁ ভুল করে এটা নাম দেওয়া হয়েছিল যে সিলিয়া। সায়েন্টিস্টরা মনে করেছিলেন যে it might be cilia, but later with further investigations it was found that it is not cilia, it is actually microvillus structures, and these stereocilia we get in the lining epithelial cells of the male reproductive system such as vas deferens, তারপরে হচ্ছে in the efferent ductus, epididymis, এসব জায়গায় আমরা পাবো। ঠিক আছে, তাহলে সেল সারফেস মডিফিকেশন আমরা এরকম পাই। দে আর ক্লোজলি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ফাংশন অফ দ্য সেলস, দ্যাট মিনস অফ দোজ অর্গানস। দেখো এই যে সিলিয়া মুভ দ্য সাবস্টেন্সেস ওভার দ্য সেল সারফেস, কোথায় আছে এটা? ইন দ্য রেসপিরেটরি সিস্টেম। These are short numerous membrane extensions supported by microtubules which occurs on the exposed membrane surface of the cells. এই লিস্টটা আমি বলছিলাম জ্যাঙ্কুরিয়াতে আছে। ফ্লাজেলাম, ফ্লাজেলা ওই যে এই যে দেখো স্পার্মের টেইলে এই যে ফ্লাজেলা, স্পার্ম হেড, এই জায়গাটা বলি নেক, বডি এন্ড টেইল। These are long singular membrane extensions supported by microtubules. Cytoskeleton হিসেবে আমরা মাইক্রোটিউবিউল পাই, যে সেই মাইক্রোটিউবিউলস আর দা they form the central core structure of the cilia and flagella. That is why they are movable, present on the sperm cells. Microvilli, these are numerous thin membrane folds projecting from the free cell surface supported by microfilament. This microfilament is another cytoskeletal component present as non-membranous organelle in the cytoplasm of the cell. ঠিক আছে, তাহলে এই মাইক্রোভিলাই স্ট্রাকচার গুলো, মাইক্রোভিলাই স্ট্রাকচার, এই মাইক্রোফিলামেন্ট গুলো হচ্ছে they form the central core structure of the microvillus, increases the membrane surface for better absorption. এবার আসো নিউক্লিয়াস। আমরা জানি নিউক্লিয়াস, বাংলায় আমরা কি বলি নিউক্লিয়াসকে? কি বলি? সেলের কি বলি? কোষকেন্দ্রিকা। হ্যাঁ, প্রাণ কেন্দ্র বলি নাকি? প্রাণকেন্দ্র, প্রাণকেন্দ্র। আচ্ছা, সেই নিউক্লিয়াসে আবার বিভিন্ন পার্ট থাকে আমরা জানি। দেখো সেই নিউক্লিয়াস কনসিস্ট অফ নিউক্লিয়ার এনভেলপ অর নিউক্লিয়ার মেমব্রেন। তারপরে দেখো এখানে একটা স্ফেরিক্যাল একটা স্ট্রাকচার থাকে যেটাকে আমরা বলি নিউক্লিওলাস, কিছু থ্রেড লাইক স্ট্রাকচারস which are called chromatin, and the fluid component where these chromatins and nucleolus are embedded or present, that is called the nucleoplasm. এটা এখানে লেখা নাই নিউক্লিওপ্লাজমটা। তাহলে দেখো নিউক্লিয়াস, this is the structure enclosed within a double membrane. This nuclear membrane is composed of two membranes. জায়গায় জায়গায় দেখো these two membranes are fused, আর মাঝখানে আবার গ্যাপ দেখতে পাচ্ছি। গ্যাপগুলোকে আমরা কি বলবো? নিউক্লিয়ার পোর, ছিদ্র। কিন্তু এগুলো কিন্তু হ্যাঁ নিউক্লিয়ার পোর যদিও বলছি, বাট দে আর নট ইজিলি ওপেন, দে আর গার্ডেড বাই সাম প্রোটিন কমপ্লেক্স। আচ্ছা, আমাদের এর বেশি কিছু না জানলেও চলবে, আর যদি বেশি কারো কিউরিওসিটি থাকে সে পড়বা, যদি প্রশ্ন থাকে পরে করবা। লার্জ স্ট্রাকচার এনক্লোজড উইদিন দ্য ডাবল মেমব্রেন কন্টেইনস ক্রোমাটিন, নিউক্লিওলাস এন্ড নিউক্লিওপ্লাজম। এই যে নিউক্লিওপ্লাজম আলাদা করে, নিউক্লিওপ্লাজম এখানে ইয়েতে দেখায় নাই, কি বলে এটাকে, টেবিলে দেখায় নাই। It houses the DNA. Nucleus houses the DNA that serves as the genetic material for directing protein synthesis. Nuclear envelope, it separates the nucleus from the cytoplasm. আমরা বলছি যে ইউক্যারিওটিক সেলের এটা একটা characteristic feature, the genetic materials which are present in the DNA, these hereditary informations or genetic materials are separated from the cytoplasmic constituents by this nuclear envelope, যেটা prokaryotic cell নাই। Nuclear pores, these are the openings through the nuclear envelope. They allow the passage of materials between the cytoplasm and the nucleoplasm, including RNA, protein, ions, and the small water-soluble molecules. যেমন দেখো এই যে ক্রোমাটিন গুলো আছে, consist of DNA, deoxyribonucleic acid. এই DNA থেকে কিন্তু RNA তৈরি হয়, রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড তৈরি হয়। And we know there are 3 types of ribonucleic acid: mRNA, rRNA, and tRNA. জানো তো এগুলো, তাই না? তাহলে এই আরএনএ গুলো
কে কিন্তু আবার আসতে হয় সাইটোপ্লাজমে। তাহলে হাউ দিস আরএনএ আফটার সিনথেসিস উইদিন দ্য নিউক্লিয়াস উইল কাম ইনটু দ্য সাইটোপ্লাজম, সেই জন্য এখানে কিছু চ্যানেল আছে, এই জন্য নিউক্লিয়ার পোর। আবার দেখো ফর দ্য সিনথেসিস অফ দিস আরএনএ মলিকুলস উইদিন দ্য nucleus, the proteins should pass from the cytoplasm into the nucleus. Ions should pass through this cytoplasm and nucleus. There are different water soluble molecules which have to pass through the in between cytoplasm and nucleus. How they will pass? They will pass through Nuclear the pore. nuclear pore. তারপর নিউক্লিওলাসটার সম্পর্কে কি বলা আছে দেখো, this is the large prominent structure which is spherical in shape. They functions in synthesis of ribosomes. তোমরা দেখবা যে রাইবোজোমের দুটো সাব ইউনিট থাকে 40S and 60S সাব ইউনিট। এই যে সাব ইউনিট গুলো তৈরি হয় এগুলো নিউক্লিওলাসের মধ্যে তৈরি হয়, কেমন? তাহলে নিউক্লিওলাসের মধ্যে স্পেশাল কিছু জিন আছে which are responsible for the formation of the ribosomal subunits. তাহলে নিউক্লিওলাস it is composed of ribosomes and some other proteins. ডিটেইলটা যখন তুমি পড়বা বইতে তখন দেখবা এরকম আছে। তাহলে দেখো নিউক্লিয়াসের ফাংশনটা তাহলে কি হলো, এটা দাঁড়াও বুঝতে পারছি। সাইটোপ্লাজমের এটা যাবে এইখানে, এই আচ্ছা। তাহলে দেখো যে নিউক্লিয়াসের আমরা কি বলতে পারি, হোয়াট আর দ্য ফাংশনস অফ দ্য নিউক্লিয়াস? নিউক্লিয়াস ক্যারিজ দ্য genetic materials in the DNA which contains all the informations that regulates the cellular structure and cellular activities. এই যে দেখো লেখা আছে cellular regulation. It houses the genetic materials which directs all cellular activities and regulates cellular structure. একটা মানে আমাদের শরীরের গঠনটা কেমন হবে, কেমন আমার বিভিন্ন অর্গানের সেলের অ্যাক্টিভিটি কি হবে, সমস্ত বিষয়ে ইনফরমেশনস দেওয়া আছে কোথায়? ইন দ্য ক্রোমোজোমস, ইন দ্য জিনস। all blueprints are given in the DNA of the chromosomes, এবং ডিএনএ এর পার্টকে আমরা বলছি জিন, তাই তো? আচ্ছা, আর কি করে এখানে রাইবোজোমাল সাব ইউনিটস আর সিনথেসাইজড ইন দ্য নিউক্লিওলাস, ইট এক্সপোর্টস দেম ইনটু দ্য সাইটোপ্লাজম ফর দ্য অ্যাসেম্বলি ইনটু রাইবোজোমস, এরকম। আচ্ছা, তারপরে তো হলো এই যে এই হলো মানে আরেকটা কি দেখি আমরা, নিউক্লিয়াস পার্টিসিপেটস ডিউরিং দ্য সেল ডিভিশন। আমরা দেখি না নিউক্লিয়াসের পার্টিসিপেশন, ক্যারিওকাইনেসিস হয় না? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ডিউরিং প্রোটিন তাহলে আরেকটা কি ফাংশন আমরা দেখলাম, নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে ডিএনএ আছে, দ্যাট ডিএনএ ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য সিনথেসিস অফ অল টাইপস অফ আরএনএ, এমআরএনএ, আরআরএনএ, টিআরএনএ, এগুলো তৈরি হয়, এটাও তো নিউক্লিয়াসের ফাংশন। Yes, ma'am. তাহলে নিউক্লিয়াস পার্টিসিপেটস ইন দ্য সেল ডিভিশন। আচ্ছা, আরেকটা যেন কি বলতে গেলাম, আবার গেলাম ভুলা। ঠিক আছে, তাহলে আমরা সামনে আগাই। সাইটোপ্লাজম অলরেডি তোমরা জানো, সাইটোপ্লাজমে মেমব্রেনাস অর্গানেলিজ আছে, নন মেমব্রেনাস অর্গানেলিজ আছে না? সাইটোসল হচ্ছে ভিসকাস ফ্লুইড মিডিয়াম যার মধ্যে অর্গানেলি এবং ইনক্লুশন গুলো থাকে। তাহলে সাইটোপ্লাজম it is the contents of the cells between plasma membrane and nuclear envelope responsible for many cellular processes. যেটা বলতে চাইছিলাম নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রে এখন মনে পড়ছে, এখানে কিন্তু দেখো নিউক্লিয়াসের মধ্যে কিন্তু মেসেঞ্জার আরএনএ যে তৈরি হয় ডিএনএ থেকে, ডিএনএ এর মধ্যে যেভাবে করে, ডিএনএ তো একটা ডাবল হেলিক্স, দুটো স্ট্র্যান্ড পেঁচায় থাকে, তাই না? হেলিক্যাল প্যাটার্নে থাকে। তাহলে ইট অ্যাক্টস অ্যাজ এ রেপ্লিকা ফর দ্য সিনথেসিস অফ আরএনএ। ডিএনএ থেকেই তো আরএনএ তৈরি হয়, এটুকু তো Yes, বুঝো। ma'am. হ্যাঁ, এটা তখন আবার তোমাদের জেনেটিক্স ডিটেইলে পড়বা, তখন আরো ভালো করে জানবা। তাহলে ডিএনএ থেকে, ডিএনএ টেমপ্লেট অনুযায়ী আরএনএ তৈরি হয়। সেই আরএনএ আমরা আবার দেখবো যে প্রোটিন সিনথেসিসের দুটো মেইন কম্পোনেন্ট, একটা হচ্ছে ট্রান্সক্রিপশন আর একটা হচ্ছে ট্রান্সলেশন। তাহলে দিস ইজ কল্ড দ্য ট্রান্সক্রিপশন, ফরমেশন অফ মেসেঞ্জার আরএনএ ফ্রম দ্য ডিএনএ হুইচ অকার্স ইন দ্য নিউক্লিয়াস। তাহলে মেসেঞ্জার আরএনএ কি করে? মেসেজ ক্যারি করে নিয়ে আসে সাইটোপ্লাজমে ফর দ্য সিনথেসিস অফ প্রোটিন, ফর দ্য অ্যাসেম্বলি অফ দ্য অ্যামাইনো অ্যাসিড সিকোয়েন্সেস। তো এগুলো আমরা ধীরে ধীরে জানবো।
এবং এখানে আরেকটা জিনিস আমি একটু বাদ দিয়ে গেছি, সেটা হলো দেখো দিস ইজ দ্য ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপিক পিকচার। এটা একটা ডায়াগ্রামেটিক পিকচার, এটা একটা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপিক পিকচার। অর্থাৎ আমরা আমাদের ল্যাবরেটরি গুলোতে ফর রুটিন পারপাস, ফর দ্য এডুকেশনাল পারপাস আমরা যে মাইক্রোস্কোপ গুলো ইউজ করি সেগুলো হচ্ছে লাইট কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ। And in the light compound microscope, we see the object after coloring it or after staining. অর্থাৎ কোন এক আমাদের বডিতে যে টিস্যু গুলো আছে, that tissue is colorless. তাহলে to differentiate the different tissues in an organ, we have to color it. We have to stain the tissues. যেমন এপিথেলিয়াল টিস্যুকে যদি আমি কানেকটিভ টিস্যু থেকে সেপারেট করতে চাই, কানেকটিভ টিস্যু আর মাসকুলার টিস্যুর মধ্যে যে ডিফারেন্স আছে সেটাকে যদি আমি বুঝতে চাই, তাহলে তাদের ডিফারেন্ট সেলুলার কনস্টিটিউয়েন্টস এর কারণে some of the constituent will uptake the basic dye, কেউ হচ্ছে অ্যাসিডিক ডাই, মানে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ডাই or staining material তারা আপটেক করে। তাহলে for make differentiation between the different tissues in a organ, we have to color the tissues to make a slide for study under microscope. কথাটা বুঝতে পারছো? Yes, ma'am. আমরা তো একটা গোটা হার্ট মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখি না, আমরা একটা গোটা স্টমাক মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখি না। আমরা কি করি? We collect some tissues from the wall of the organ, then it is processed, it is stained, then it is kept under the objective lens of the microscope and it is focused. বুঝতে পারছো? এইভাবে করে যখন আমরা দেখি তখন সেটা হলো কালারিং একটা আমরা অবজেক্ট দেখি, এবং সেই হিস্টোলজিতে সেই রুটিনলি যেই স্টেনিং ম্যাটেরিয়ালটা ইউজ করা হয় তাকে বলে হেমাটোক্সিলিন ইওসিন। বাট দিস ইজ দ্য ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপিক পিকচার হুইচ ইজ নট কালার্ড। এটা ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট, ছবিগুলো হয় ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট। এখানে লক্ষ্য করো, দিস ইজ দ্য নিউক্লিয়াস, নিউক্লিয়ার এনভেলপ আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর এই যে দেখো পেল স্টেনিং এরিয়া, যেমন এই যে পেল কালার্ড এরিয়া, আর এগুলো হচ্ছে ডেন্স এরিয়া, এগুলো কিন্তু ক্রোমাটিনকে রিপ্রেজেন্ট করছে। তাহলে there is presence of chromatin. Chromatin is nothing but the chromosomes. In resting condition, chromosome কে chromatin বলা হচ্ছে। So in human being, chromosome number is constant. And what is that? How many chromosomes we have? 46 chromosomes 22 pairs. or 23 pairs of chromosome, তাই তো? তাহলে Yes, দেখো, হ্যাঁ, in a resting condition what we see in a nucleus, some of the part of the chromatins are lightly stained, some of the chromatins are densely aggregated condition. তো এই যে এগুলো থেকে মিন করে হলো এই সব জায়গায় পেল স্টেনিং এরিয়াতে ডিএনএ মলিকুল গুলো লেস কয়েলড, বাট এই যে যেগুলো নাকি ডেন্স এরিয়া, এখানে হচ্ছে ডিএনএ মলিকুল গুলো কয়েলড অবস্থায় আছে। তো লেস কয়েলড or uncoiled portion of the DNA, it indicates they are involved in the protein synthesis. Our highly coiled structures or portions of the DNA indicates they are not in functional state. They are not involved in the protein synthesis. So this condensed part of the chromatin are called heterochromatin. This pale area which indicates the uncoiling of the DNA molecule, they are called the euchromatin. তার মানে এখন তাহলে আমরা সামারাইজ করতে পারি কি, ক্রোমাটিনস দুই ভাবে থাকে। In a resting state, when cells are not in cell division. বুঝতে পারছো কথাটা? একটা সেল যখন সেল ডিভিশন করে তখনকার তার কিছু পরিবর্তন হয় নিউক্লিয়াসের ভিতরে, সেলের ভিতরে, সেটা তো আমরা পড়বো সেল ডিভিশনের মধ্যে। প্রোফেজে কিছু চেঞ্জ আছে, মেটাফেজে কিছু চেঞ্জ আছে, অ্যানাফেজ, টেলোফেজ, কেমন? এবং সেই সময় কি হয়, ক্রোমোজোমস আর ভিজিবল ডিউরিং সেল ডিভিশন, আমরা শুধুমাত্র ক্রোমোজোমকে দেখতে পাই, বিকজ ক্রোমোজোমস during that time chromosomes become shortened, thickened and condensed and they are visible under microscope. বুঝেছো কথাগুলো? Yes, ma'am. কিন্তু সেল যখন সেল ডিভিশন করছে না, when the cells are not in the cell division stage, when cells are in the resting stage, তখন তারা কি করে? তখন cells during that time cells synthesizes its different proteins
এখন সেই প্রোটিন সিনথেসিসের সময় ডেফিনেটলি ডিএনএ শুড বি আনকয়েলড। কেন? কারণ আরএনএ তৈরি করতে হবে ওর টেমপ্লেট ইউজ করে, সেই জন্য ইট শুড বি আনজিপিং অর আনকয়েলড, আদারওয়াইজ এটা কয়েলড হয়ে থাকে। তো দ্য কয়েলড পোর্শন ইজ কল্ড হেটারোক্রোমাটিন and uncoiled portion is called euchromatin. ঠিক আছে, এবার বুঝছো? Yeah, ma'am. তার মানে একটা নিউক্লিয়াসের কন্ডিশন দেখে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যে সেই নিউক্লিয়াসের ফাংশনাল স্টেট কি। By seeing the euchromatin heterochromatin ratio, we can assess the cellular activity also. বোঝা যায় না? Yes, ma'am. কিন্তু যখন সেল ডিভিশন করবে এই সেলটা, তখন কি হবে? অল দ্য ক্রোমোজোমস উইল বি কনডেন্সড, শর্টেন্ড থিকেন্ড হয়ে কনডেন্সড হবে। সেই সময় এই জন্য আমরা নিউক্লিওলাসটাকে আর দেখতে পাই না, কারণ এই নিউক্লিওলাসের যে স্ফেরিক্যাল এই যে শেপটা আমরা দেখতে পাই নিউক্লিওলাস, ইট ডিসঅ্যাপিয়ার্স ডিউরিং দ্য সেল ডিভিশন। করো না এরকম? Yes, ma'am. কেন? কারণ Metaphase শুরুতে। না 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 মেটা, হ্যাঁ, নিউক্লিওলাসটা ডিসঅ্যাপিয়ার করে মানে কি সে ভ্যানিশ হয়ে যায়? তা কিন্তু না, অনেক কনডেন্সড ক্রোমোজোমের মধ্যে আর তাকে আমরা খুঁজে পাই না। ও, মানে ওইটা হারিয়ে যায় ওর মধ্যে। আলাদা আলাদা করে সেপারেটলি উই ক্যানট রিকগনাইজ দিস নিউক্লিওলাস বিকজ অল দ্য ক্রোমোজোমস আর ইনভলভড ইন কনডেনসেশন ডিউরিং দ্য সেল ডিভিশন। আর এই যে নিউক্লিওলাসের যে অর্গানাইজেশনটা, উই সি দ্যাট হিয়ার 5 pairs of chromosomes are specially organized. That is why nucleolus is found in a resting condition of the cell. What are those? এই যে ক্রোমোজোম বললাম 23 pairs, এর মধ্যে 12 13 14 না 13 14 15 21 22, আচ্ছা 13th 14th and 15th pairs of chromosome and 21st and 22nd chromosome pairs, they are organized in such a way so in resting condition we see a spherical structure nucleolus within the nucleus of a cell. এটা বোঝা গেল কিনা কথাটা? 13 14 15 21 22 এই জোড়ার যে ক্রোমোজোম গুলো আমরা বলছি না 23 জোড়া ক্রোমোজোম, এই 23 জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে আবার ইয়ে করা হয়, ক্রোমোজোমের ক্লাসিফিকেশন করা হয়, নাম্বারিং করা হয়, ফার্স্ট পেয়ার, সেকেন্ড পেয়ার, থার্ড পেয়ার, এরকম করতে করতে 13th 14th 15th যে পেয়ার অফ ক্রোমোজোম আছে এবং 21 এবং 22 জোড়া 21st and 22 pairs of chromosome, যেমন এদের মধ্যে দেখি যে দেয়ার আর প্রেজেন্স অফ সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশন। এখন সেটা আবার কি? দেখো তোমরা জানো যে ইন এ ক্রোমোজোম দেয়ার ইজ এ সেন্ট্রোমিয়ার, এটুকু তো জানো? yes, ma'am. সেই সেন্ট্রোমিয়ার আসলে কি রিপ্রেজেন্ট করে? ইট ইজ দ্য কনস্ট্রিকশন অফ এ ক্রোমোজোম and each chromosome has a short arm and a long arm, নাকি? একটা শর্ট আর্ম থাকে, একটা লং আর্ম থাকে। একটা ক্রোমোজোম আঁকার সময় আমরা একটা আর্ম ছোট করে আঁকি, একটা বড় করে আঁকি, মাঝখানে একটা Yes, গোল্লা ma'am. দেই, গোল্লা দেই না? Yes, ma'am. আসলে ওই গোল্লাটা যেটাকে আমরা সেন্ট্রোমিয়ার বলছি, that is nothing but the constriction. There are some chromosome pairs, এই যে 13th 14th 15th 21st and 22nd 13 14 15 নম্বর জোড়া আর 21 22 এই জোড়াতে আমরা কি দেখি? there are presence of secondary constrictions. বুঝেছো? তাহলে এই যে 5 জোড়া ক্রোমোজোমস তারা এমন ভাবে অর্গানাইজড হয়ে থাকে, আমরা সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করে অ্যাজ নিউক্লিওলাস। আমরা তাকে নিউক্লিওলাস হিসেবে রিকগনাইজ করি অ্যাজ এ পার্ট অফ নিউক্লিয়াস। আচ্ছা ধীরে ধীরে আরো বুঝবা, কিছুটা বুঝছো তো নাকি? কেন কি আমরা দেখতে পাই না? কারণ তখন সব ক্রোমোজোম গুলো, ক্রোমাটিন গুলো তখন কনডেন্স হয়ে যায়, যার ফলে ওই 13 14 15 21 22 তাদের মধ্যে যে স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট সেটা আর আলাদা করে রিকগনাইজ করা যায় না। ক্লিয়ার? Yes, ma'am. আর এই নিউক্লিওলাস যেই কয়েকটা জোড়া বললাম, সেই সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশন যে এরিয়াটা, সেখানে যে জিনগুলো থাকে, they are responsible for the synthesis of the ribosomal subunits. সেই রাইবোজোমাল সাবইউনিটস গুলো after synthesis they pass through this nuclear pore, come into the cytoplasm to constitute the free ribosome and attached ribosomes for the synthesis of protein.
কারণ রাইবোজোমের কাজ কি? প্রোটিন সিনথেসিস। আচ্ছা, তাহলে এই যে 23 জোড়া ক্রোমোজোম, তার মধ্যে 22 জোড়াকে আমরা বলি 22 pairs are called অটোজোম and 1 pair is called সেক্স ক্রোমোজোম। দেখো এখন আরেকটা কথা বললাম, অটোজোম এবং সেক্স ক্রোমোজোম। তাহলে 22 pairs ক্রোমোজোম অটোজোম which are responsible for the body characteristics, আমাদের যে হাইট, আমাদের যে কালার অফ দ্য স্কিন, কালার অফ আই, হেয়ার প্যাটার্ন, হ্যাঁ, শেপ অফ দ্য নোজ, এভরি বডি স্ট্রাকচারস আর ডিটারমাইন্ড বাই দ্য অটোজোমস। 22 pairs ক্রোমোজোমকে বলছি আমরা অটোজোম, which determines, which is responsible for the determination of the body structure। আর 1 pair যে ক্রোমোজোম, যেটা হচ্ছে সেক্স ক্রোমোজোম, সেক্স ক্রোমোজোম is 1 pair. In case of female, its combination is কি? X, 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 আর in case of male, XY. XY। হ্যাঁ, তাহলে তাদেরকে কেন সেক্স ক্রোমোজোম বলছি? বিকজ They contribute in reproduction. they contribute in the determination of the sex of the individual। আমি কি মেল না Yes, ফিমেল, ma'am. Yes, that can be determined by this chromosomal pair. পেয়ার। ঠিক আছে না? ধরো তুমি ছেলে, তোমার যদি আমরা সেল স্টাডি করি, তাহলে তোমার সেলের মধ্যে আমি কি পাবো? এক্স ওয়াই কম্বিনেশন। Yes, ma'am. ধরো আমার যদি সেলুলার স্ট্রাকচার স্টাডি করে ক্রোমোজোমাল স্টাডি করা হয়, আমার কি পাওয়া যাবে? এক্স এক্স কম্বিনেশন। ঠিক আছে? তাহলে সেক্স ক্রোমোজোম ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য ডিটারমিনেশন অফ দ্য সেক্স অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল and autosomes are responsible for the determination of body characteristics। এই বডি ক্যারেক্টারিস্টিক্স মানে আমার মানে শরীরটা হাইট কেমন হবে, স্কিনের কালারেশন, চোখের কালার, কারো দেখবো ব্রাউন হয়, কারো ব্ল্যাক হয়, কারো ক্যাটস আই হয় মানে গ্রেইশ কালার, কারো ব্লু, কারো গ্রিনিশ, কেমন Yes, ma'am. ফুলের রং, কারো কুচকুচে কালো, কারো একটু ফ্যাকাশে টাইপের হয় না? স্কিনে কেউ আমরা কালো, কেউ আমরা ফর্সা, কেউ আমরা শ্যামলা, কেমন? এটা হলো আমাদের স্কিনের মধ্যে মেলানিন ডিপোজিশনটা কেমন, তার সাথে এটা রিলেটেড। এই যে স্কিনে যে সেলগুলো আছে এপিথেলিয়াল সেলস, দে কন্টেইন দা মেলানিন পিগমেন্ট ইন দা সাইটোপ্লাজম। তাহলে এই মেলানিনটা কি? অর্গানেলি না ইনক্লুশন? Inclusion. ইনক্লুশনস। আচ্ছা, তাহলে ঠিক আছে, তাহলে আপাতত এটুকুই। এই যে ক্রোমোজোম সম্পর্কে আরো আমরা ডিটেলে জেনেটিক্সের উপর একটা আমি ক্লাস নেব, তখন আমরা আরো ডিটেলে এটা বলবো। এবার আসো সাইটোপ্লাজম। সাইটোপ্লাজমের মধ্যে আছে অর্গানেলিস, মেমব্রেন বাউন্ড এন্ড নন মেমব্রেন বাউন্ড। তোমরা সবাই জানো যে মেমব্রেন বাউন্ড কি আর নন মেমব্রেন বাউন্ড কি। দে ক্যারি আউট membrane bound and non-membrane bound structures, that is organelles, are they carry out specific metabolic activities of the cell। যেমন আমরা দেখবো যে রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম রেসপন্সিবল ফর দ্য প্রোটিন সিনথেসিস, স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আর কনসার্নড উইথ দ্য সিনথেসিস অফ কোলেস্টেরল, দে আর ইনভলভ ইন দ্য ডিটক্সিফিকেশন অফ দ্য টক্সিক সাবস্টেন্সেস, এরকম না? তারপরে হচ্ছে লাইসোজোমস, দে আর ইনভলভ ইন দ্য intracellular digestion। There are presence of Golgi apparatus which are also involved in the some post-translational modification of the protein molecules। এরকম ভাবে বিভিন্ন জিনিস আছে। Cytoskeletal components, they are responsible for the maintenance of the cell shape, for the movement of the cellular structures within the cytoplasm from one place to another। They are involved in the movement of the cell surface modifications। এরকম নানান রকমের অ্যাক্টিভিটিস আছে, সেজন্য বলছে দে ক্যারি আউট স্পেসিফিক মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটিস অফ দ্য সেলস। তাহলে ফ্লুইড কম্পোনেন্টকে আমরা বলছি সাইটোসোল, ইনক্লুশন হচ্ছে স্টোরড ফুড, পিগমেন্ট, এগুলো হচ্ছে ইনক্লুশন। আর অর্গানেলি হিসেবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, রাইবোজোম, মাইটোকন্ড্রিয়া, গলজি অ্যাপারেটাস এটসেট্রা। এখন আসো এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম দু রকমের। ইফ দ্য রাইবোজোম আর অ্যাটাচড on the surface of the endoplasmic reticulum, it is called rough endoplasmic reticulum। কিন্তু যখন রাইবোজোম থাকছে না, তখন এটা সারফেসটা কি রকম? স্মুথ। This is called, that is why it is called smooth endoplasmic reticulum। তাহলে there is no ribosomes on the surface of the endoplasmic reticulum। তাহলে এগুলো কি? These are extensive interconnected। দেখো এই যে এই স্যাকগুলো পরস্পরের সাথে ইন্টারকানেক্টেড। These are extensive interconnected membrane network that varies in shape। They may be in cistern pattern, they may be in tubular pattern। Ribosomes are attached on the cytoplasmic surface। তাহলে এই রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের কাজ কি?
প্রোটিন সিনথেসিস, এক কথায় জিজ্ঞেস করলে প্রোটিন সিনথেসিস। এর গায়ে যে রাইবোজোম গুলো লেগে থাকে তারা প্রোটিন সিনথেসিস করে, দে সিনথেসাইজ রাইবোজোমস হুইচ আর অ্যাটাচড are involved in the protein synthesis, and then proteins are moved to the a cavity of the cisterns where post translational modification occurs. And এই যে প্রোটিনটা তৈরি হলো, মেসেঞ্জার আরএনএ কি মেসেজ নিয়ে আসলো সেই অনুযায়ী যে অ্যামাইনো অ্যাসিড সিকোয়েন্সিং হয়ে পলিপেপটাইড তৈরি হলো, কেমন, এটাকে বলে হলো ট্রান্সলেশন। and this translation occurs in the ribosome, but post translational modification occurs within the endoplasmic reticulum and also in the Golgi apparatus. তাহলে সেজন্য বলছে যে this rough endoplasmic reticulum modifies, transports, stores proteins produced by the attached ribosome. These proteins are secreted, become component of the plasma membrane or serve as enzymes of lysosome. মানে লাইসোজোমের মধ্যে যে এনজাইম গুলো থাকে তারা তো ডেফিনেটলি এনজাইমস আর প্রোটিন ইন নেচার, সেগুলো কিন্তু এভাবে তৈরি হয়, তাহলে লাইসোজোম আকারে তারা সাইটোপ্লাজমে থাকতে পারে। হ্যাঁ, and the protein molecules which are synthesized, they may be secreted outside, যেমন pancreas, it is a mixed gland. In the pancreas the digestive enzymes are synthesized, so when these enzymes are required due to presence of the food in the intestine, they are liberated from the pancreas. কিভাবে? ওই প্যানক্রিয়াসের মধ্যে থাকে, সেলের মধ্যে থাকে as secretory granules, then they are released through the cell membrane into the lumen of the gland and carried by the duct. এইভাবে কিন্তু ঘটনাগুলো ঘটতে থাকে। হ্যাঁ, these proteins are secreted, তখন হলো। আবার দেখা যায় the proteins which are also utilized by the cell membrane, দেখো প্লাজমা মেমব্রেন বা সেল মেমব্রেনে যে প্রোটিন গুলো আছে as surface protein or integral protein, এই প্রোটিন গুলো কোত্থেকে আসবে? They are also synthesized within the cytoplasm of that cell. তাহলে স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, these are also extensive interconnected membrane network lacking, they are lacking ribosomes. তাহলে তাদের ফাংশনটা কি? they synthesizes, they transports and stores the lipids. যেমন steroid hormones are synthesized in the ovary, in the testes, in the adrenal cortex. এসব জায়গায় আমরা দেখব there are numerous smooth endoplasmic reticulum. The organs, the cells of the organs which are involved in the protein synthesis, they have numerous rough endoplasmic reticulum. তারপরে দেখো they metabolize, this is smooth endoplasmic reticulum metabolizes the carbohydrates. It detoxifies the drugs and other toxic substances such as alcohol, poisons. They form vesicles and paroxysms also. তাহলে দেখো যে সমস্ত অর্গানস এই ডিটক্সিফিকেশনের সাথে জড়িত such as liver cells, within the cytoplasm of the liver cell we will see there are numerous rough endoplasmic reticulum also, as well as the liver cell cytoplasm contains numerous smooth endoplasmic reticulum also, because liver cells are synthesizing plasma proteins which are the part of the blood. তোমরা ব্লাডের কম্পোজিশনের মধ্যে পড়ো না যে ফর্মড এলিমেন্ট এন্ড প্লাজমা কনসিস্ট অফ, কি বলে, প্লাজমাতে কি থাকে? প্লাজমা প্রোটিন থাকে, আর ওটাকে কি বলে? সেরাম, তাই না? Yes, ma'am. Yes, ma'am. হ্যাঁ, তাহলে প্লাজমা প্রোটিন কি কি আছে? অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, Fibrinogen, prothrombin. fibrinogen. All these plasma proteins are synthesized in the liver cell. যখন পড়বা তখন আবার জানবা ধীরে ধীরে। এখন অনেক কথা আমরা এদিক ওদিক থেকে বলবো বোঝানোর জন্য। কেমন, ধরো আমি যদি শুধু স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের ফাংশন হলো it synthesizes the lipid or steroid molecules, it metabolize বলে বলে চলে যেতাম, আর যদি কোনো তোমাকে যদি এটার জন্য অ্যানালাইসিস না করতাম, আমরা ডেসক্রিপশন না দেই, তাহলে কি তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ভালো হবে? No, ma'am. সেই জন্যই আমাদের এক্সাম্পল গুলো আনতে হয় ফর প্রপার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দিস টপিকস। কেমন, তাহলে দেখো সেলের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে আবার পারঅক্সিজমস থাকে। কেমন, সেল ইনজুরি প্রিভেন্ট করার জন্য দে কন্টেইন সাম এনজাইমস টু প্রিভেন্ট দ্য ফ্রি রেডিক্যাল ইনজুরি অফ দ্য সেলস। তাহলে সেই পারঅক্সিজমস এর মধ্যে যেই সাবস্টেন্স গুলো থাকে সেই পারঅক্সিজম তৈরি হয় এই স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে। দে ফর্মস দ্য ভেসিকলস এন্ড পারঅক্সিজমস অলসো। এখানে দেখো, এখানে আমরা ফ্রি রাইবোজোমস দেখছি আর হচ্ছে অ্যাটাচড রাইবোজোম দেখছি। ওই যে মেসেঞ্জার আরএনএ এর কথা বলছি, দিস ইজ দ্য মেসেঞ্জার আরএনএ, সুতাটা হচ্ছে মেসেঞ্জার আরএনএ, দিস ইজ দ্য স্মলার সাব ইউনিট, দিস ইজ দ্য লার্জার সাব ইউনিট অফ দ্য রাইবোজোম।
Ribosome itself is a non-membranous organelle. In the cytoplasm, ribosomes are present in two forms, free form and attached form. From the point of view of endoplasmic reticulum, we can categorize endoplasmic reticulum is of two types, attached ribosome and rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. আবার রাইবোজোম দুই রকমের আমরা বলতে পারি। From the point of view of ribosomes, it is of two types. সেটা কি free ribosomes and attached ribosomes. এই যে protein molecules are synthesized from the larger subunit, and messenger RNA, it is bound to the smaller subunit. Again, messenger RNA is bound to the smaller subunit, and larger subunit is involved in the protein synthesis. The free ribosomes are synthesizing proteins which are utilized by the different cytoplasmic structures. এই যে দেখো, specific proteins imported to the mitochondria, into the peroxisomes, into the nucleus. During the protein synthesis, some of the protein molecules are degenerated. They are destroyed by the proteosomes. এখানে আচ্ছা আমরা দেখতে পাচ্ছি these are the attached ribosomes. After synthesizing proteins, these proteins are transported into the cistern of the endoplasmic reticulum for the post-translational modification. সেটা কি দেখা গেল একটা পলিপেপটাইড চেইন তৈরি হয়েছে, সেটার মধ্যে অনেক আনওয়ান্টেড পার্ট আছে, সেটাকে বাদ দিতে হবে। হ্যাঁ, টু রিমুভ দ্য আনওয়ান্টেড পার্টস অফ দ্য পলিপেপটাইড চেইন। সেখানে হয়তো কোনো একটা সালফেট মলিকুলকে অ্যাড করতে হবে, সালফেশন, কনজুগেশন, কেমন, তারপর হচ্ছে কার্বক্সিলেশন, এরকম নানান ধরনের মডিফিকেশন হয়। এগুলোকে বলি আমরা এক কথায় পোস্ট ট্রান্সলেশনাল মডিফিকেশন দ্যাট অকার্স উইদিন দ্য এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। আফটার দিস মডিফিকেশন কিছু মিসফোল্ডেড প্রোটিন চলে গেল এবং তারা ডিস্ট্রয়েড হয়ে গেল, আর যেগুলো ভালো প্রোটিন সেগুলো ফর ফার্দার প্রসেসিং দে এন্টার ইনটু দ্য গলজি অ্যাপারেটাস, and from the Golgi apparatus secretory vesicles are formed. They are stored in the cytoplasm, or they may be transported through the cell membrane by the process of exocytosis to the outside of the cell. In this process, some of the secretory vesicles, in the name of lysosomes, they remain in the cytoplasm as the permanent structures, and these lysosomes are involved in the intracellular digestion. And the protein molecules which are present within the cytoplasm as the secretory vesicles, they may be secreted from the cell, or they may be utilized by the cell membrane. এই কথাগুলি কি তোমাদের কাছে অবদ্ধ মনে হলো, না বোঝার মতো? কিছুটা ম্যাম, কিছুটা না বোঝার মতো। তাহলে আমরা কথা বলছিলাম প্রোটিন সিনথেসিস নিয়ে। কে প্রোটিন সিনথেসিস করে? রাইবোজোমস, রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। এদের কাজ টাইম ইজ ওভার। আচ্ছা, চলে যেতে চাও? একটু 5 মিনিট থাকো। আচ্ছা ম্যাম, আমাদের ক্লাস কবে থেকে অফলাইন, এটা কোনো নোটিশ দিবেন না? আচ্ছা, আজকে আমি অফিসে খবর নিব, তোমরা কালকে জানতে পারবা। ম্যাম আমাদের তো হোস্টেলে উঠতে হবে, নোটিশ দিতে দেন এখন। হ্যাঁ, জানতে পারবা। এটা শোনো, জানতে পারবা, এটা নিয়ে কথা হয়ে গেছে আমাদের শুরুতে। তাহলে আমরা রাইবোজোমের বিভিন্ন প্রোটিন সিনথেসিস যে করে, ফ্রি রাইবোজোম, অ্যাটাচড রাইবোজোম, দ্যাট মিনস রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, সেই প্রোটিনগুলো আসলে কোথায় ইউটিলাইজড হয় এই জিনিসটা দেখলাম। দেখো এখানে গলজি অ্যাপারেটাসের কাজ কি, it also involved in the post translational modification. It packages the proteins, it's sorting the proteins materials which arrive from the endoplasmic reticulum as transport vesicles and form secretory vesicles and lysosomes. ভেসিকেল গুলোকে যে আমরা সেক্রেটরি ভেসিকেলের কথা বললাম, এরা একটা স্ফেরিক্যাল শেপেড মেমব্রেন বাউন্ড স্যাক্স কন্টেইনস ডিফারেন্ট secretory materials transported through the cell. আর এদের ফাংশনটা কি, ট্রান্সপোর্ট সেলুলার ম্যাটেরিয়ালস, এই যে প্রোটিন, এনজাইম অথবা প্রোটিন হরমোন ইত্যাদি। এটা সেই এতক্ষণ ধরে যা যা বললাম, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কিভাবে গলজি অ্যাপারেটাসকে এই প্রোটিন মলিকিউল গুলো দিচ্ছে ফর মডিফিকেশন, ফার্দার মডিফিকেশন, and how these secretory vesicles are removed from the Golgi apparatus in the form of secretory vesicles, in the form of lysosome they present in the cytoplasm. These secretory granules, they can release their contents by the process of exocytosis after coming to the cell membrane, after coming contact with the cell membrane, they fused and they release their contents. আবার দেখো এখানে যে secretory vesicles গুলো আছে, তারা সেল মেমব্রেনের প্রোটিন কে তারা যোগান দেয়।
এই প্রোটিনগুলো সেল মেমব্রেনের যে প্রোটিন আছে ইন দ্য ফর্ম অফ মেমব্রেন প্রোটিন সেগুলোকে তারা সাপ্লাই দিচ্ছে। লাইসোজোম ইজ ইনভলভ ইন দ্য ইন্ট্রাসেলুলার ডাইজেশন। দেখো সেলের ভিতরে দেখা গেল হয়তো কিছু মাইটোকন্ড্রিয়া নষ্ট হয়ে গেল, কিছু রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তারা ডিগ্রেডেড হয়ে গেল, যেমন তখন এই ডিগ্রেডেড ম্যাটেরিয়ালস গুলোকে বা এই ওর্ন আউট অর্গানেলিস গুলোকে রিমুভ করার জন্য লাইসোজোম দরকার, বিকজ লাইসোজোম কন্টেন্স ডিফারেন্ট ডাইজেস্টিভ এনজাইমস। বলে যে হান্ড্রেডস অফ ডিফারেন্ট ডাইজেস্টিভ এনজাইমস, প্রোটিওলাইটিক এনজাইমস আর প্রেজেন্ট উইদিন দ্য লাইসোজোমস। সামটাইমস দেখা যায় যে এই যে এগুলোর মেকানিজমটা আমি আবার পরে বলবো। পারঅক্সিজমস দেখো, দিস আর অলসো membrane bound structures. These are spherical shaped membrane bound organelles. They are also formed from the endoplasmic reticulum and they contain oxidative enzymes. Their function key, they detoxify the specific harmful substances which are either produced by the cell or taken into the cell. They are also involved in the beta oxidation of the fatty acid. আমরা fatty food থেকে যে food end product by fatty acids and glycerol, after entering into the cells, these fatty acids undergo beta oxidation. These peroxisomes are also engaged in beta oxidation. এবং এই গ্লুকোজ বলো, ফ্যাটি অ্যাসিড বলো, অ্যামাইনো অ্যাসিড বলো, সবগুলো থেকে আলটিমেটলি অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হয় আফটার অ্যারাইভাল ইনটু দ্য সেল সাইটোপ্লাজম। এইটা আর আমরা আজকে আর বলবো না, আগামী দিন বলবো, ঠিক আছে? আমরা একটু ধীরে ধীরে আগাচ্ছি কারণ আমরা বুঝতে চাই, কেমন শুধু মুখস্থ করে গেলেই হবে। সেল বায়োলজি খুব ইন্টারেস্টিং, খুবই কাজের জিনিস, সারা জীবন লাগবে, সব জায়গায় কোরিলেট করতে লাগবে, সেই জন্য আমি একটু সময় নিই সবসময় সেল বায়োলজি পড়ার জন্য। কেমন? আরেকটা ক্লাস লাগবে আমার এটা শেষ করতে, তারপরে আমরা সেল ডিভিশন আর নেক্সট, আর সেই ক্লাস শেষ হলে আমরা পড়বো সেল ডিভিশন, সেল সাইকেল। ওকে, আমি আশা করব তোমরা এই সেলুলার এই যে যতটুকু ডিসকাশন হলো এগুলো তোমরা বই থেকে পড়ে ফেলবে, কমপক্ষে 5 বার রিডিং করবা, 5 বার। এই টেবিলগুলো সব হলো জ্যাংকুরা বই থেকে নেওয়া, সেই টেবিলগুলো তোমরা দেখবা, ইচ্ছা করলে জ্যাংকুরা থেকেও তুমি পড়তে পারো, এই টেক্সটগুলো ওখান থেকেও পড়তে পারো, টেক্সটের পড়াগুলো, অথবা সহজ করে পড়ার জন্য ইন্দারবীর সিং